Secretary Mr. Ravikiran Galapati sir garu, please. Professional qualifications: semi-qualified chartered accountant, semi-qualified cost and management accountant, semi-qualified company secretary. Professional journey: Mr. Ravikiran Galapati sir was began his professional career in 2007 with the Capital IQ, Hyderabad, where he worked for 2 years, gaining strong exposure in financial research and analytical processes. He then pursued CA articleship at Naru Anjareddy and Co. Guntur for 3 years, where he acquired practical experience in taxation, auditing, and statutory compliance. Subsequently, he worked for Dhanush Infotech Private Limited 2 years, KSA Group, Power Manufacturing Sector, GVK Group, Srinivasa Group. With strong industrial and professional experience, he started his own practice in 2020 at Guntur under the name Kiran and Associates, focused on GST, income tax, accounting, and corporate compliance services. Recently, he has also floated Vedant Business and Investment Advisory Private Limited, providing taxation, corporate advisory, and compliance services at a pan-India level. Professional experience summary: 15 plus years of overall experience, served 500 satisfied clients, expert in direct and indirect taxation, GST advisory and litigation support, income tax planning and representation, company incorporation and ROC compliances, business structuring and financial advisory. Personal profile: spouse Mr. Manasa Kiti Garu, semi-qualified chartered accountant, faculty in company law and auditing for CA Inter students, former faculty at Sri Chaitanya and Sri Veda. Children blessed with a baby boy, Master Vedant, currently studying pre-KG. His vision: to build a strong, ethical, and technology-led professional practice, delivering high-value taxation and corporate advisory services across India. Thank you. Thank you, students. That's a wonderful introduction about our chief guest today. So take a small contribution. Thank you. సార్ మా స్టూడెంట్స్ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలంటే వీళ్ళు కంప్లీట్గా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు. వీళ్ళకి ఫస్ట్ టైం హాస్టల్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫస్ట్ టైం అసలు టాలీ అంటే చూస్తున్న వాళ్ళు, అసలు టైపింగ్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం కంప్యూటర్ టచ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. సో మల్టిపుల్ పీపుల్ వచ్చారు. అర్బన్ పిల్లలకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ కనపడుతుంటాయి. సో వీళ్ళకి చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉండటం వల్ల వీళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇందులో బీకామ్ పిల్లలు ఉన్నారు, సైన్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. సో సైన్స్ పిల్లలకు కూడా మోటివేట్ అయ్యి సెల్ఫ్గా మేము టాలీ నేర్చుకుంటాం, మాకు జాబ్ కావాలని చెప్పేసి వచ్చారు. సో వాళ్ళని మేము మోటివేట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు సస్టైన్ అయ్యి ఒక 1 month అయింది ఇప్పటికి వచ్చి నిలబడ్డారు, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నారు. సో మేమేం కోరుకుంటున్నామంటే మీరు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఒక సిఏ ప్రాక్టీస్, ఒక సిఎస్ ప్రాక్టీస్ ఎలాగైతే చేస్తూ మరలా మీరు అటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకున్నారు. సో సార్ వైఫ్ కూడా కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అండ్ తను కూడా ఫుల్ టైం చేస్తారు అన్నమాట. సో మా పిల్లలకి కేవలం జాబ్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి అనే దానికన్నా కూడా ఈ కెరీర్లో సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే మీలాగా సక్సెస్ అవ్వడానికి మార్గం ఉన్నట్టుగా మీరు గైడ్ చేస్తారని చెప్పి ఉత్సాహంతో నేను ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్స్ give a big hand for this. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Ishwara Garu, for giving this opportunity to address all these children. And alage ఇంతకు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మన పేరేంటి? అఖిల. థ్యాంక్ యూ అమ్మా అఖిల. సో ఇందులో కామర్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఫస్ట్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు చేతులెత్తండి. ఓకే. నాన్ కామర్స్? ఓ సూపర్. ఫస్ట్ నాన్ కామర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ముందు వాళ్ళకి అందరికీ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. సో ఎందుకంటే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాగూ అకౌంటింగ్ చేస్తారు, టాలీ చేస్తారు అండ్ అలాగే ప్రాక్టీస్ ఉంటారు. బట్ నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా చెయ్యగలరు, ఎందుకంటే ఇంతకన్నా బాగా చేయగలరు. ఎందుకంటే మేము సీఏ చదువుకునేప్పుడు చాలామంది బీకామ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు. సో వాళ్ళతో పాటుగా చాలామంది ఏం చేస్తారు, సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట.
మేము అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఎలా, వీళ్ళకి డెబిట్ తెలియదు, క్రెడిట్ తెలియదు, సో వీళ్ళు ఎలా మా సీఏ చదువుతారని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళం. మీరు కనుక చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు మోస్ట్లీ మీరు ఏ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో చెక్ చేసినా కానీ ఎంపీసీ బైపీసీ వాళ్ళే సిఏ చదువుతున్నారు. అవునా కదా? సో దీన్ని బట్టి నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు టాలీ చేయలేరు, అకౌంటింగ్ నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన ఉందా మీకు ఎవరన్నా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది తీసేసేయండి. అండ్ అలాగే మీకు ఇంకా ధైర్యం కూడా ఉంది, మీరు నేర్చుకోగలిగిన ధైర్యం ఉంది. సో ఆ ధైర్యం అలాగే కంటిన్యూ చేయండి. మీరు ఇంతకన్నా బాగా చేయగలరు, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ లైఫ్ కన్నా ఇంకా బాగా చేయగలరు. ఓకే, సో మీ అల్టిమేట్గా మీరందరూ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు కదా, మీ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? జాబ్. ఇంకా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. ఓకే, స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. వెరీ గుడ్, స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, జాబ్కి వెళ్ళాలి. ఇంకా ఇండిపెండెంట్ అని ఎవరు చెప్పారు? ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఇంకా నాలెడ్జ్, ఎక్స్పీరియన్స్, రెస్పెక్ట్. ఓ సూపర్. ఇంకా ఇంప్రూవ్ స్కిల్స్. ఓకే, ఇంకా సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానమ్మా లైవ్లో. ఒక పర్సన్ బీకామ్ పాస్ అయ్యాడు. బీకామ్ పాస్ అయిన తర్వాత తను ఏం చేయాలో తెలియదు పాపం తనకి. కానీ తన పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వెల్విషర్ కానీ ఎవరైనా గైడ్ చేసి ఉంటే కనుక తను ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాతే ఇంకా ముందే అకౌంటింగ్ ఫీల్డ్కి ఎందుకు రాలేదని అనిపించిందంట. ఎందుకు? సో టాలీలో అకౌంట్ చేయాలంటే కనుక లేకపోతే ఏదైనా బీకామ్లో ఆడిటర్ దగ్గర చేయాలన్నా మీకు జస్ట్ డెబిట్ క్రెడిట్ వస్తే చాలు. ఎంతమందికి డెబిట్ అంటే తెలుసు, ఎంతమంది క్రెడిట్ అంటే తెలుసు? డెబిట్ ఎంతమంది తెలుసు? అందరికీ తెలుసు. సో మీ అందరికీ టాలీ అకౌంట్స్ చేయగలరు, దీనిలో పెద్ద విషయం ఉంది. కానీ అక్కడే ఉంది చిన్న కిట్. టెక్నికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా అంటే ఒక ఎక్స్పెండిచర్, ఒక అమౌంట్ అనేది మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి పోయింది అంటే కనుక దాన్ని ఎసెట్గా చూపించాలా, ఎక్స్పెండిచర్గా చూపించాలా, ఒకవేళ ఎక్స్పెండిచర్గా చూపిస్తే దేని కింద క్లాసిఫికేషన్ చేసి చూపించాలి అనేది క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? సో డెబిట్ క్రెడిట్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు టాలీగా ఎంటర్ చేయొచ్చు. బట్ ఎవరు బాగా చేయగలరు? ఎవరైతే ఏ ఎక్స్పెండిచర్ని హిట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ హిట్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేయించగలము, ఎలా చూపించగలము అనే దాన్ని మీరు చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇంకా ఇంతకన్నా నేను ఇంకేం మాట్లాడను, ఇంకా లెట్స్ గో ఇన్ టు టాపిక్. ఓకే, చాలామంది ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు చాలామంది ఏమన్నారంటే మేము ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలని, స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ రావాలి, ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలని చెప్పి చాలామంది చెప్పారు. సో ఇవన్నీ చేయగలిగిన పొజిషన్ ఏంటంటే ఒక అకౌంటెంట్ చేయగలమన్నమాట. సో దేశంలో చూస్తే కనుక ఈ రోజులో చాలా అన్సర్టనిటీ ఉంది బయట. ఐటీ ఫీల్డ్ కావచ్చు, ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది, ఏఏ వచ్చేసింది, ఐఐటి వాళ్ళకంటే బీఎస్సీ చదువుకున్న వాళ్ళకి, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎంతమందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయా? ఎందుకు? ఇండస్ట్రీ బాగుందంటే లేకపోతే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటేనే, వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే వాళ్ళకి జాబ్స్. అవునా? బట్ వెరాజ్ అకౌంటెంట్ జాబ్ అంటే, అకౌంటెంట్ అంటే ఎప్పుడు ఫ్లరిష్ అవుతాడు, అంటే ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతాడు? అకౌంటెంట్ లేని దేశం ఉందా? అకౌంటెంట్ లేని కంపెనీ ఉందా? అకౌంటెంట్ లేని బిజినెస్ ఉందా? సో ఇక్కడ ఇంత సెంటర్ రన్ చేస్తున్నారు కదా, వీళ్ళకి ఎంతమంది అకౌంటెంట్లు ఉన్నారు? అకౌంటెంట్లు ఉన్నారా లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారా? ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది మనకి. అంటే ఏంటి? అకౌంటెంట్లు ప్రతి చోట ఉంటారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంతమంది ఉంటారు? ఎప్పుడు ఎంతమంది ఉంటారు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ ఉంటేనే కదా సాఫ్ట్వేర్లు ఉండేది, లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటారా? బట్ అకౌంటెంట్ ఇక్కడ ఎంతమంది అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారు? ఇక్కడ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఇదే బిల్డింగ్లో ఉన్నారమ్మా. ఇదే బిల్డింగ్లో మన రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది. ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్కి ఒక అకౌంటెంట్ అలాట్ చేశారా లేదా? సో ఆ అకౌంటెంట్కి మరి మంచి శాలరీ వస్తుందా రావట్లేదా? అతను ఒక శాలరీతోనే ఉన్నాడా? పార్ట్ టైమ్గా వేరే షాప్స్ కావచ్చు, వేరే బిజినెస్ కూడా అకౌంటింగ్ చేస్తాడు తను. మీకు తెలుసో తెలీదో మరి ఆ విషయం. చేస్తారా చేయరా? సో మరి అవి ఎవరికైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి అవకాశం ఉందా? మరి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మాత్రమే చేస్తాడు. మన దాంట్లో ఏమైనా అవసరం ఉందా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి? సో ఓన్లీ అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్లో మనం ఎలా ఉండాలి అంటే
స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో సపోజ్ మీరు అంతా ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యారా ఇక్కడికి, లేకపోతే డిగ్రీ తర్వాత జాయిన్ అయ్యారా? డిగ్రీ, ఓకే. సో డిగ్రీ తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు. డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే మీరు డిగ్రీ టైంలో బీకామ్, చాలామంది బీకామ్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నాన్ బీకామ్ చదివిన ఉన్నారు. మీరు ఎంతమంది నాకు బీకామ్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు జాబ్ రావాలని ఎంతమంది అనుకున్నారు? జాబ్ వచ్చేస్తా అని అనుకున్నారు ఎంతమంది అనుకున్నారు? వచ్చేసిన ఎంతమంది అనుకున్నారు? అనుకోలేదా? ఎందుకు అనుకోలేదు? రాదని ఎవరైనా చెప్పారా? ఎందుకు రాదు? ఎస్, స్కిల్ ఉండాలి. ఆ స్కిల్ ఎలా నేర్చుకోవాలి మనం? ఆ స్కిల్ కోసం ఎంతవరకు వచ్చింది? సో ఈ రోజుల్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే, నేను ఎవరిని తప్పుపట్టను, ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయను. ఎందుకంటే ఉన్న సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే, స్కిల్ అంటే చదువు అనేది లాస్ట్ 1 month లేకపోతే లాస్ట్ 15 daysలో చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది అనే సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు మిగతా టైంలో ఏం చేస్తున్నారు? అది ఎవరు ఏ రకంగా మొబైల్, ఎస్, మొబైల్ చూస్తూ సినిమాలు చూస్తూ ఇవి చేయటం వల్ల లాస్ట్ 1 monthలో సరిపోతుంది లేదని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. బట్ వెరాజ్ మనం కనుక రెగ్యులర్గా మనం చదువుకున్న చదువుని గట్టిగా చదువుకొని మార్కుల కోసం మాత్రం కాకుండా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ని మనం ఫ్యూచర్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఏదైనా వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే దానికి మన విధంగా చదువుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే మనకి ఆటోమేటిక్గా చేతిలో జాబ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ ఇప్పుడైనా పెద్ద మించిపోయింది ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ జాబులు ఎట్లా చేస్తే ఎలా బాగుంటుంది ఏంటి అనేది. ఇంకోటి, అసలు అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటని చెప్పి స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మా. అసలు అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్ చెప్తున్నారు, బీకామ్ చదువుకోమంటున్నారు, టాలీ నేర్చుకోమంటున్నారు. అసలు ఇన్ని నేర్చుకుంటే మాకేంటి లాభం? మాకు ఎక్కడ జాబ్ వస్తుంది? మాకు ఎవరు జాబ్ ఇస్తారు? ఇనీషియల్గా చూడండి, ఎవ్రీ బిజినెస్ నీడ్స్ అన్ అకౌంటెంట్. అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. అంటే బిజినెస్ అకౌంటెంట్ లేని ఆర్గనైజేషన్ లేదు, బిజినెస్ అనేది లేదు. వాడు పార్ట్ టైం అకౌంట్ చేస్తాడా లేకపోతే ఫుల్ టైం అకౌంటెంట్ పెట్టుకుంటాడా అది వారి విషయం. బట్ అకౌంటెంట్ అనేది ఉంటున్నాడు అక్కడ, ఉన్నాడా లేదా? ఇదొకటి. నెక్స్ట్, మ్యాండేటరీ జిఎస్టీ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్. ఇప్పుడు అకౌంటెంట్ పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు? ఎంట్రీలు కొట్టేసుకుంటే సరిపోతుందా? ఎంట్రీలు డెబిట్ అయితే సరిపోతుందా? ప్రతి బిజినెస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2017లో మనకి జిఎస్టీ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది. ఆ జిఎస్టీ వల్ల ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు బిజినెస్ చేస్తాడు. ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ అనేది టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్ అంటారు. ఆ టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సంవత్సరం చివరిలో వచ్చిన ఈ టర్న్ ఓవర్ మీద మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ మీద, ఓకేనా, ఈ ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్, ఆ ట్యాక్స్ని మనం ఏమంటాం? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాం. సో ఈ రెండు మనం పే చేస్తే, ఈ రెండు పే చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? అసలు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పాలి? అకౌంటెంట్గా చెప్పాలి. మరి అకౌంటెంట్ లేని ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడుందమ్మా? అవునా? సో ఇంకోటి, ఎవర్ గ్రీన్ డిమాండ్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే, ఇప్పుడున్న బిజినెస్లో ఫుడ్ గురించి కానీ లేకపోతే బట్టల బిజినెస్ కానీ ఎక్కడైనా ఖాళీగా ఉంది, లేకపోతే ఎక్కడన్నా వీళ్ళకి బిజినెస్ లేదని చెప్పి ఎక్కడన్నా అంటున్నారు ఎవరన్నా? తినేవాళ్ళు అవుతున్నారా? తింటం చేసుకోకపోవడం చేత కాకపోతే స్విగ్గీ జొమాటోలో ఆర్డర్ పెట్టుకుని తింటున్నారు. అవునా లేదా? అలాగే బట్టలు ఎవరు ఆగుతున్నారా? నచ్చిన బట్టలు కొనుక్కుంటున్నారు, అప్పో సొప్పో ఏదో ఒకటి చేసేసి. నచ్చిన బట్టలు అయితే కొనేస్తున్నారుగా. ఎవరు ఆగుతున్నారు అన్నిటికీ? మిగతా వాటి తినకపోయినా, తిన్నా ఇన్ ద సెన్స్ ఉన్న ఇంటానికి ఇల్లున్నా లేకపోయినా అద్దీంట్లో ఉండైనా సరే కావాల్సిన ఫుడ్ తింటున్నారు, కావాల్సిన బట్టలు కొనుక్కొని వేసేసుకుంటున్నారు. అవునా? సో అలానే బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే కనుక ఒక ఓనర్ ఉండాలి. ఆ ఓనర్కి సంబంధించి ఆ ఓనర్ 4 కాలాలు బతికున్నారంటే వాడు చేసే వ్యాపారం లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అని చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పగలగరు? ఒక అకౌంటెంట్ మాత్రమే చెప్పగలరు. సో అలాంటి బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు అకౌంటెంట్ ఉంచుకుంటారా లేదా? హైర్ చేస్తారా లేదా? ఇంకోటి, హై ట్రస్ట్ ప్రొఫెషన్. ఎందుకు ట్రస్ట్? హై ట్రస్ట్ ప్రొఫెషన్ అనమాట. ఎందుకని అనుకుంటున్నారు హై ట్రస్ట్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పి? నేను చెప్తాను, మీకు ఏమనుకున్నారో ఒక మాట చెప్పండి. అదిగో అమ్మాయి చెప్పేసి. ఈ పేరేమా? ధనలక్ష్మికి ఒకసారి క్లాప్ చేయండి. సో
మన ఓనర్ ఉంటాడు, తను బిజినెస్ చేసుకుంటాడు, తను ఈ వారం ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా తెలుసుకోవాలంటే ఎవరిని అడుగుతారు? అకౌంటెంట్ని అడుగుతారు. సో అప్పుడు అకౌంటెంట్ మీద ఎంత గౌరవం ఉంటుంది? ఏమంటే అకౌంటెంట్ గారు ఈ వారం బిజినెస్ చేశాం కదా, నా ప్రాఫిట్ ఎంత, నా లాస్ ఎంత చెప్పండి, మీరు ఎంట్రీస్ అన్నీ వేశారా, మీరు ఫైనలైజేషన్ చేసి ఇచ్చారా, నాకు వీక్లీ ప్రాఫిట్ ఎంత అని చెప్పి అడుగుతారు లేదా? అప్పుడు ఎవరిని నమ్ముతారు? ఎవరి ట్రస్ట్, ఎవరి మీద గౌరవం ఎక్కువ ఉంటుంది? అకౌంటెంట్ మీదే గౌరవం ఉంటుంది. షాప్లో చాలా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళందరికీ పోయి నా ప్రాఫిట్ ఏంటని ఎవరు అడిగిగా, నా ప్రాఫిట్ ఎంత, నా లాస్ ఎంత అని చెప్పి. అండ్ అలాగే ఆ ప్లేస్లో ఎవరుంటారు? అకౌంటెంట్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉంటారు? ఆ ఓనర్కి ఎవరైతే నమ్మకంగా ఉంటారో, ఏంటి, ఎవరైతే 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, 10 మంది అకౌంట్ చేయగలరు, బట్ ఒకళ్ళకి మాత్రమే అకౌంటెంట్ పొజిషన్ వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళంతా నార్మల్ ఎంప్లాయీస్గా ఉంటారు. ఎవరు ఎవరైతే ట్రస్ట్ వర్తీగా అంటే నమ్మకంగా ఉంటాడో అతను ఓనర్కి మాత్రమే లాయల్గా ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళతో ఏం లేదు. ఓనర్తో డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అతనికి. ఓకేనా సార్, ఇది మనకి ఇలా జరుగుతుంది, ఇంత లాభం వస్తుంది, ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇంత నష్టం వస్తుంది, ఈ యాక్టివిటీ వల్ల ఇంత నష్టం వస్తుంది, ఈ యాక్టివిటీ మనకు వద్దు, దీంట్లో రూపాయి లాస్ వస్తుంది, ఈ పని చేయకుండా మనం వేరే లాభం వచ్చే రూపాయి దాంట్లో పెట్టుకుందాము అనే సలహాలు ఎవరు ఇవ్వాలి? అకౌంటెంటే ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ అర్థమవుతుంది, ఫినాన్షియల్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనమాట. సో ఓనర్ ఆ ప్రోడక్ట్ని కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా, ఆ సరుకు అనేది అమ్మాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? అకౌంటెంట్ ఇచ్చిన ప్రాఫిటా లాసా? సపోజ్ లేదా మనం ఒక ఫ్యాక్టరీ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా. సో 10 ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు, పక్కనే ఒక బేకరీ ఉందనుకుందాం. ఆ బేకరీలో ఎన్ని స్వీట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని కేక్స్ ఉంటాయి, రకరకాల స్వీట్స్ ఉంటాయి, రకరకాలు ఉంటాయి కదమ్మా. సో దాంట్లో అన్నీ ఒకే రకమైన ప్రాఫిట్ ఉంటాయా? అన్ని వాటిల్లో ఒకే రకమైన ప్రాఫిట్ ఉంటుందా? ఉండదుగా. ఒక దాంట్లో 10 రూపాయలు అమ్మితే 10 రూపాయలు అమ్మానుకోండి, దాంట్లో 4 రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఇంకో దాంట్లో ఇంకో ప్రోడక్ట్ 10 రూపాయలు అమ్మానుకోండి, దాంట్లో రూపాయి మాత్రం ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 4 రూపాయలు ఉన్న ప్రాఫిట్ ఉన్న వాటిని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసుకుంటామా, లేకపోతే 1 రూపాయి ఉన్న వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా? 4 రూపాయలు ఉన్నది. ఆ డెసిషన్ ఎలా దొరుకుతుంది మనకి? అకౌంటెంట్ ఇవ్వాలి. సో అలాంటి ఫినాన్షియల్ డెసిషన్ మేకింగ్లో కానీ వాటిల్లో కానీ అకౌంటెంట్ లేదు. ఇంకొకటి ఫైనాన్షియల్, సార్ ఫైనాన్స్ అని చెప్తున్నారా, మీరేమో బిజినెస్ గురించి చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి సంబంధించిన మన ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి కొన్ని డెసిషన్స్ కావాలి. ఏంటి? మన దగ్గర సర్ప్లస్ మనీ ఉంటుంది ప్రాఫిట్లో, ఆ మనీని మనం బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, లేకపోతే మనం ఇంకొక బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దామా అని ఓనర్ అనుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. మన దగ్గర సర్ప్లస్ మనీ ఉంది, దాన్ని బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రూపాయి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందేమో, కానీ వేరేజ్ అదే బిజినెస్లో ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే దానివల్ల 3 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేంత ప్రాఫిట్ రావచ్చేమో. బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే కానీ ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అది ఎవరు చెప్పాలి? అకౌంటెంటే చెప్పాలి. సో ఇలాంటి ఎన్ని చెప్పాలంటే అకౌంటెంట్ మాత్రమే చెప్పగలడు. సో అందుకని అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది అంత హైలీ టాలెంటెడ్ అండ్ హైలీ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్. ఓకేనా. మీరంతా అనుకుంటారు అకౌంటెంట్ అంటే డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు అని అనుకుంటారు, బట్ ఆ డేటా ఎంట్రీ అనేది ఏం ఎంట్రీ చేస్తున్నారు? మీరు ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ సిస్టంలోకి ఎంటర్ చేస్తున్నారు. మీరేమి కాల్ సెంటర్లో జాబ్ లాగా కస్టమర్ ఇచ్చే డేటాని ఎంటర్ చేయడం కాదు, కస్టమర్కి సంబంధించిన పర్చేజ్, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. ఇదొకటి. నెక్స్ట్, సో అకౌంటెంట్ ఓకే, మనకి అకౌంటింగ్ కాకుండా వేరే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏమున్నాయి? ఐటీ జాబ్స్ అన్న జనరల్గా ఎవరికైనా అట్రాక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? ఐటీ జాబ్స్. ఐటీ జాబ్లో ఏమన్నా తక్కువ ఉందా? వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రెజర్ తక్కువ ఉందా? మనం ఎన్ని పేపర్లు చూడట్లేదు, ఎన్ని చూడట్లేదు. ఐటీ జాబ్స్లో ఉన్నంత స్ట్రెస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది. సో ఐటీ స్కిల్స్ అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఏ వస్తుంది, ఐ వస్తుంది, వాళ్ళంతా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుండాలి. మరి మనకి అప్డేషన్స్ లేవా? ఉన్నాయి, మనకి అప్డేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళలాగా తల్ల బాధకొట్టుకునేంతగా అప్డేషన్స్ అయితే మనకే ఉండవమ్మా అకౌంటింగ్లో. ఓకేనా. రోజు మీరు చదువుకునే ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ లేకపోతే ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటే అసలు దేశంలో ఏం జరుగుతుంది, దీనికి అకౌంటింగ్లో కానీ జిఎస్టీలో కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కానీ కొత్తగా ఏ అప్డేట్స్ వచ్చినాయి అనేది మెయిన్గా తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకేనా. మరీ ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన పని లేకపోయినా సరే
మెయిన్గా చదువుకుంటే చాలు, మెయిన్గా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే చాలు, ఏది మనం చేసే అకౌంటింగ్ జాబ్. ఓకేనా? బట్ అదే ఐటీ జాబ్ అయితే ఐటీ స్కిల్స్ బాగా చేంజ్ అయిపోతుంది ఎప్పటికప్పుడు. ఓకేనా? తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మే సడన్లీ క్లోజ్. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు, ఎప్పుడు అయిపోతుందో తెలియదు. క్లయింట్ ఏమో ఎక్కడ ఉంటాడు, యూఎస్లోనో యూకేలోనో ఎక్కడో ఉంటాడు. వాడికి అవసరం ఉన్నప్పుడు వీడికి వర్క్ ఇస్తాడు, లేదంటే వర్క్ లేదు. అవునా? ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుందో తెలియదు, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. అదే మనం చేసే అకౌంటింగ్ జాబ్ ఏంటి, బిజినెస్ మనకి రోజు కనబడుతూనే ఉంటుందిగా. వాడికి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా వాడికి అకౌంటెంట్ అనేవాడు కంపల్సరీ కావాలి. వాడికి ఈవెన్ వాడి లాస్లోనే ఉన్నాడు అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్, మన ఎవరి దగ్గర చేస్తున్న బిజినెస్ ఆ లాస్ ఎంత వచ్చిందో కూడా తెలియక వాడికి, అప్పుడైనా కావాలి అకౌంటెంట్. లేదు నువ్వు లాస్ వస్తుంది నాకు అకౌంటెంట్ అవసరం లేదని చెప్పి పంపించేస్తాడా? వాడు తింటమైనా మారుకుంటాడు చెప్తే ఓనర్ కంపల్సరీ అకౌంటెంట్ అయితే కంపల్సరీ హైర్ చేసుకోవాలి. సో మనకి జాబ్ లాస్ అనేది చాలా రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ. ఓకేనా? కావాలి ఈ శాలరీ నచ్చకపోతే ఈ కంపెనీ కాకపోతే ఇంకో కంపెనీ, లేకపోతే ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా నచ్చకపోతే ఈ కంపెనీ కాకపోతే ఇంకో కంపెనీకి మారుతాను చెప్తే మన ప్రొఫెషన్ ఏం మారదు, మన డిమాండ్ ఏం తగ్గదు. ఓకేనా? అలాగే అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఎ లా డ్రివెన్. మనం ఇప్పుడు చెప్పా కదా, జిఎస్టీ యాక్టు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్టు ఇవన్నీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తాయి. పద్ధతి ప్రకారం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవ్వడం లాంటిది సడన్గా ఏముండదు. పద్ధతి ప్రకారం వెళ్ళే లా ప్రకారమే మనం చేస్తాం అన్నమాట. దానికి డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి, అంతగా ఏమవసరం లేదు. మనం చదువుకుని రెగ్యులర్గా మన న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటే చాలు. కొన్ని స్లైట్గా మన ఆడిటర్ దగ్గర తీసినప్పుడు కొన్ని నాలెడ్జ్ అయితే సరిపోతుంది. ఓకేనా? పెద్దగా ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే ఏమి మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఏం అవసరం లేదు. సో ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకేం కావాలి? కంటిన్యూగా అప్డేట్ అవుతుండాలి. లా అప్డేట్స్ అంటే లా అంటే మనం చదువుకునే జనరల్ లాగా అలా కాదు. ఓకేనా? జిఎస్టీ లా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా, అది కూడా లానే. ఎందుకంటే పార్లమెంట్లో ఏ చట్టం పోయినా దాన్ని యాక్ట్ అంటాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఒక లానే అనమాట. అలాగే జిఎస్టీ కూడా ఒక లా, అదొక శాస్త్రం. దాని మీద కంటిన్యూగా అప్డేట్గా ఉంటేనే, మరీ సూపర్ డూపర్గా అప్డేట్స్ ఏం కాదు. ఓకేనా? బేసిక్ లెవెల్ అప్డేట్స్ ఉంటేనే చాలు. సో అవన్నీ మనం సిస్టమేటిక్గా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. అప్డేట్ అవుతేనే మనకి మన శాలరీ అనేది మనం డిమాండ్ చేయగలం మన దగ్గర. ఓకేనా? సో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్కి సేమ్, ఇద్దరు బాగా ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట. వాళ్ళిద్దరికి ఎంఎస్ ఆఫీస్ వచ్చు, వాళ్ళిద్దరికి టాలీ వచ్చు. ఓకేనా? ఇద్దరికి బీకామ్ పాస్ అయ్యారు. ఓకే? తర్వాత ఇద్దరు ఏం చేశారంటే, ఒకళ్ళేమో కార్పొరేట్కి వెళ్ళిపోయారు. నేను హైదరాబాద్లో జాబ్ చేసేసుకుంటాను, నాకు 5 days మీకు శాలరీ నాకు అని చెప్పి ఒకళ్ళు కార్పొరేట్లో జాయిన్ అయిపోయాడు. వాడికి శాలరీ అంతా 18,000 రూపాయలు. హైదరాబాద్లో 18,000 రూపాయలు. నిజమేనా? తక్కువ చెప్పానా? ఎక్కువేనా? 18,000 అమ్మా. ఓకే. సో 18,000. ఇక్కడ గుంటూరులో కానీ, లేకపోతే మన దగ్గరలో ఉన్న విజయవాడలో కానీ, లేదా మీ హోమ్ టౌన్లో కానీ ఇంకొకళ్ళు ఏం చేశారు, దగ్గరలో ఉన్న ఆడిటర్ దగ్గర ఒకరిని చేయండి. కానీ అతని శాలరీ ఎంత? 12,000. బట్ ఆ ఆడిటర్ దగ్గర ఉంటే ఏం నేర్చుకుంటాడు అతను? ఏం వర్క్ నేర్చుకుంటాడు? అకౌంటింగ్ నేర్చుకుంటాడు, జిఎస్టీ నేర్చుకుంటాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నేర్చుకుంటాడు, ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ నేర్చుకుంటాడు, ఇంకా ఏదైనా లైసెన్సింగ్ చేయాలంటే లైసెన్సులు నేర్చుకుంటాడు. అలాగే అవసరమైతే వాళ్ళ ఆడిటర్తో కలిసి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి లోపల ఉన్న అథారిటీతో మాట్లాడటం కూడా తెలుసుకుంటాడు. అంటే లోపల ఉన్న ఆఫీసర్ తోటి, జిఎస్టీ ఆఫీసర్ తోటి, లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ తోటి మాట్లాడటం నేర్చుకుంటాడు. కనీసం పరిచయం అన్నా అవుతుంది వాడికి. అదే 18,000 కార్పొరేట్ జాబ్లో ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి మనకి? అవుతాయా? జస్ట్ పోతాడు, డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు, లేదా మైక్రోఫోన్స్ పెట్టుకొని డేటా ఎంట్రీ చేసుకుంటాడు, వచ్చేస్తాడు. అంతేనా? వాడికి జిఎస్టీలో అప్డేట్స్ ఉండవు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అప్డేట్స్ ఉండవు. లిటరల్గా చెప్తున్నానమ్మా, మీరు బీకామ్ అని అనుకుంటున్నారు. సిఏ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కూడా చాలామంది మాకు జాబ్ వస్తే చాలు అని చెప్పి జాబ్కి జాయిన్ అయ్యే చాలామంది ఉంటారు. జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత 1 year 2 years తర్వాత వాళ్ళ చదువుకున్న చదువు మొత్తం సిఏ అప్డేట్స్ అన్నీ వాళ్ళు మర్చిపోతారు. ఓకే? అప్డేట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే మొనాటనీ జీవితానికి, ఒక సుఖానికి అలవాటు పడిపోతారు. ఒక 2-3 years తర్వాత వాళ్ళు ఆ నాలెడ్జ్ అప్డేట్ కాక వాళ్ళని నేర్చుకుని కూడా ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేక స్టబన్ అయిపోతారు.
సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. ఇంక వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా సరే, ఎన్నేళ్ళు ఉన్నా సరే ఒకళ్ళ కింద జాబ్ చేయడం తప్పితే ఇంకేమీ లేదు. ఆడు దయతలిచి శాలరీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లేదంటే లేదు. ఓకేనా? అదే రెండో అతను ఏం చేశాడు, సొంత ఊళ్ళో వాళ్ళ ఆడిటర్ దగ్గర చేరాడు, అకౌంటింగ్ చేస్తున్నాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చేస్తాడు, జిఎస్టీ చేస్తాడు, అన్నీ నేర్చుకున్నాడు. వాళ్ళ ఆడిటర్ దగ్గర ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకున్నాడు. ఓకేనా? అన్నీ నేర్చుకుని ఏం చేశాడు, ఒక 5 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళు 3 4 ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత ఊరు మారిపోయాడు, సొంతంగా తనే ప్రాక్టీస్ పెట్టాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు మీ ఊర్లో కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ బీకామ్ చదివి ఒక ఆడిటర్ లాగా సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది చూశారు మీరు? చూడలేదా? గుంటూరులో గల్లీ ఒకళ్ళు ఉన్నారు. ఒక ఆడిటర్ ఒక బోర్డు పెట్టుకుని ఉంటే 10 మంది 15 మంది అకౌంటెంట్లే ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏమైనా క్వాలిఫైడ్సా అంటే నో. వాళ్ళకి టాలీ వచ్చు, జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కూడా ఫైల్ చేస్తారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆడిటర్ కన్నా వాళ్ళకే ఎక్కువ ఇన్కమ్. అవునా కదా? ఏ మౌనిక? మౌనిక టాలీ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి మౌనిక ఇంకా బాగా తెలుసు. మౌనిక దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది అకౌంటెంట్గా సెటిల్ అయిపోయి వాళ్ళు మౌనిక కన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అవునా కదా? నా దగ్గర అలాగే తర్వాత నా దగ్గర నేర్చుకుంది. సో మరి పరిస్థితి ఏంటి అంటే, నేను మౌనిక ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో 1 or 2 years నుంచి ట్రైనింగ్లో ఉంది కాబట్టి మౌనిక ఇలా ఉంది. 2 ఏళ్ళ వరకు మౌనిక ఇక్కడ ఉంటుందా? వాళ్ళ సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోయి తను కూడా ప్రాక్టీస్ ఓపెన్ చేస్తుంది. అవునా కదా మౌనిక? తన గోల్ కూడా అదే. సో మీరు కూడా ఏంటి, ఒక ఆడిటర్ దగ్గర ఒక జాబ్ కంటిన్యూస్గా ఎవరి దగ్గర అయితే మన నాలెడ్జ్ అప్డేట్ అవుతుంది, మనం ఎప్పటికైనా ఒక 5 ఏళ్ళ తర్వాత 4 ఏళ్ళ తర్వాత అయినా సరే సొంతంగా ఒక ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రొఫెషన్లో రావాలి. ఈ ప్రొఫెషన్లోకి ఆ ఉద్దేశం ఉంటే రమ్మని కాదు, ఈ సెకండ్ లెవెల్కి ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుని వెళ్తే కనుక మనకి 4 years 5 years తర్వాత మనం సొంతంగా మన ఓపెన్గా మన ఓన్గా ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎవరి దగ్గర పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి నచ్చిన టైంలో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది గుంటూరులో ఏం చేస్తారంటే 10 షాపులు ఒప్పుకుంటారు, లేదా 10 చోట్ల వర్క్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? అందరూ ఇన్వాయిస్లు కలెక్ట్ చేస్తారు. ఇవాళ ఫస్ట్ డే షాప్ నెంబర్ 3, 4 ఆ షాప్లో హాఫ్ డే, ఈ షాప్లో హాఫ్ డే కూర్చొని వాళ్ళకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్నీ చేసేస్తారు. రెండో రోజు ఇంకో 2 షాప్స్ ఆ వీక్లో వాళ్ళన్నీ అప్డేట్ చేస్తారు. ఇలా 10-15 షాపులు ఒప్పుకొని ఒక్కొక్క షాప్కి మినిమం 4,000 to 5,000 మినిమం మంత్లీ తీసుకుంటున్నారు. మినిమం నేను చెప్పింది 10 షాపులు వాళ్ళ దగ్గర ఉండి మినిమం 4,000 to 5,000 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? మరి మంత్లీ ఎంత వస్తుందమ్మా? 50,000. శాలరీ జాబ్ చేస్తే ఎంత ఇస్తున్నారమ్మా మీకు? 18,000 రూపాయలు. సరే, ఇంక్రీజ్ మీ సిన్సియర్ ఎంప్లాయీ ఉంటే కనుక మీకు ఇంక్రిమెంట్లు అయ్యి మహా అయితే 20,000 25,000 వెళ్తారు. అంతకుమించి ఏమైనా వెళ్తారా? ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు. ఎందుకు? 18,000 రూపాయలకి 15,000 రూపాయలకి కత్తి లాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు, మీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి 25,000, మీరు వెళ్ళిపోయి మీకు కొత్త వాళ్ళని తెచ్చుకుంటా అంటారు. అవునా కదా? సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒకళ్ళ కింద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకి ఓన్గా సర్వైవల్ అవ్వాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే మీరందరూ మీకు పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత ఏదైనా చిన్న అవసరాలకు కూడా వెళ్ళి డబ్బులు మీ హస్బెండ్ అడుగుతారా? అడగగలవా? అడిగితే వస్తాయంట? నమ్మకాలు ఉన్నాయా? ఏమో అంటే చెప్పలేం. కానీ ఎందుకు అడగాలి అసలు? అతను ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నా మనం ఎందుకు అడగాలి? నీకు ఇచ్చేది ఏంటి? నా బేసిక్ మనీ నేను ఎర్న్ చేసుకోగలను, నాకు కావాల్సింది నేను కొనుక్కోగలను. నువ్వు ఇచ్చేది ఇస్తావు, నువ్వు బాగానే చూసుకుంటావు, కానీ కొన్ని నేను అడగలేని ఉంటాయి కదా కొన్ని. మరి అలాంటి వాటికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి? దానికోసం మనం ఇంట్లో హౌస్ పనులు చూసుకుంటూ కూడా ఈ అకౌంటింగ్గా చేసుకోవచ్చు, పార్ట్ టైంగా. అవునా కదా? సో మీరు ఆ మైండ్ సెట్తో ఆలోచించండి. అది ఎప్పుడు చేయగలరు? స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మీరు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఆ టైంలో మీరు ఈ స్కిల్స్ అనేది బాగా లోతుగా ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే, ఎక్స్పర్ట్గా తయారైతే అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఇవన్నీ చేయగలరు. ఓకేనా? చూడండి, ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత ఏంటి? నాలెడ్జ్ బీట్స్ శాలరీ. వాడు శాలరీ గురించి ఆలోచిస్తాడు. 5 years తర్వాత నాకు ఎంత ఇస్తావు? ఈ షాప్లో ఇవాళ నీకు చేస్తాను, నాకు ఇవి హాఫ్ డే కుదురుతుంది, నాకు ఎంత కావాలంతే. డిమాండ్ చేస్తాడా? ఏం చేస్తాడు?
సో మనం కూడా డిమాండ్ చేసే పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? స్కిల్స్ అనేది చాలా నీట్గా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? కంటిన్యూగా ఒక ఆడిటర్ దగ్గర లేకపోతే నేర్చుకొని వాళ్ళ దగ్గర కంటిన్యూగా నమ్మకంగా ఉంటే వాళ్ళు ఇచ్చే వర్కులతో కొన్ని ఫైల్స్ మనకి జరిగిపోతాయి. మనం కొత్తగా క్లయింట్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్, ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అకౌంటింగ్లో? మన ఈ టాలీలో కానీ లేకపోతే బీకామ్ కంప్లీట్ అయితే నాకేం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి? ఏం చేయొచ్చు చూడండి. జిఎస్టీ కన్సల్టెన్సీ రన్ చేసుకోవచ్చు. GSTR 1, GSTR 3 కంపల్సరీ ఫైల్ చేయలేదు ఎవరికైనా. సో ఆ GST కన్సల్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు. రేపు మార్చి అయిపోయిన తర్వాత యాన్యువల్గా మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలిగా. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, పేరు చెప్పను కానీ, అతను ఓన్లీ ఇయర్ మొత్తం మీద వేరే పనులు చేస్తాడు. ఇయర్ ఎండింగ్న ఓన్లీ శాలరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో IT ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ IT రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసి IT రిఫండ్స్ మీద 25 to 30 lakhs ఎర్న్ చేస్తాడు. వీటిని ఎంత టైంలో? వితిన్ 1 month 2 monthsలో తన పని. ఆ 1 month 2 monthsలో ఏం చేస్తాడు? బెంగళూరు, హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ IT రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసి ఎంప్లాయీస్ చాలామంది డేటాబేస్ పెట్టుకొని 25 to 30 lakhs ఎర్న్ చేస్తాడు. ఎవరు చేయగలరు అది? తనకు ఎలా చేస్తుంది? తనేం ఫుల్ టైం మెంబర్ ఏం కాదు. తన రెగ్యులర్ పని తను చేసుకుంటాడు, తన రెగ్యులర్ బిజినెస్ తను చేసుకుంటాడు. ఆ 2 months 3 months కష్టపడతాడు, అంత ఎర్న్ చేస్తాడు. మీకు తెలిసిందే కదా, IT ఎంప్లాయీస్ చాలామంది రిఫండ్ కోసం ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. విన్నారా? సో అలాగే వర్చువల్ CFO అంటే చీఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆఫీసర్. అంటే ఒక కంపెనీలో ఫైనాన్స్కి సంబంధించి ఏంటంటే అల్టిమేట్ పొజిషన్ ఏంటంటే CFO. అతనే హెడ్ అనమాట ఆఫీస్కి. ఓకేనా? తన కిందే డెసిషన్స్ జరుగుతుంటాయి. సో అలాగే మీరు ఒక వర్చువల్ CFO. మీరు ఎక్కడో ఉంటారు, మీరు ఇంకో రిమోట్లో ఉన్న ఒక క్లయింట్కి పనిచేస్తుంటారు. మరి ఆ క్లయింట్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ, P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ఇవన్నీ మీరే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారుగా. వాళ్ళకి సంబంధించి మీరే డెసిషన్స్ మీరే ఇస్తున్నారుగా. మీరున్న ప్లేస్లో చేస్తున్నారా? మీరు వేరే చోట్ల ఉన్న కూడా చేయొచ్చు కదా. ఎందుకంటే టాలీ అనేది ఆన్లైన్లో తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? వర్చువల్గా మనకి ఈ ఎనీడేస్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ, అల్ట్రా వ్యూర్ తీసుకోవడం కానీ, ఏదైనా కానీ మనం అక్కడే ఉండి చేయాల్సిన పని, ఎక్కడున్నా పని చేసుకోవచ్చు. అవునా? సో వర్చువల్ CFO అంటే అదే అనమాట. ఓకేనా? మనం ఉండక్కర్లా, మనం వేరే చోట ఉంటే వేరే కంపెనీకి కూడా మనం అలా బిహేవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టార్టప్ కంప్లైంట్స్. ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంప్లైంట్సెస్ చాలా ఉంటాయమ్మా. ఏంటి? షేర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయడం. ఇన్ కేసు ఒక కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు అనుకోండి, షేర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయడం కానీ, వాటికి సంబంధించిన ఇనీషియల్గా ఉన్న చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా చేసేది ఒకటంటే ఆ అకౌంటెంటే చేస్తాడు. ఆ స్టార్టప్ కంప్లైంట్సెస్ అన్నీ అకౌంటెంట్ మాత్రమే చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్. మనం బాగా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాము, 5-6 ఏళ్ళు బాగా అయిపోయాము, 5-6 ఏళ్ళు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసాం. ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ షాప్లో కానీ, సపోజ్ మీరు వేరే షాప్లో కానీ, వేరే ఫ్యాక్టరీలో కానీ, సపోజ్ ఏదో ఒక దొంగతనం జరిగిందో లేదా ఒక క్యాష్ మిస్అప్రాపరేట్ అయ్యి క్యాష్ లెక్క తేలట్లా. ఆ లెక్క తేల్చాలంటే ఒక సీనియర్ ఆడిటర్ లేదా ఒక సీనియర్ అకౌంటెంటే వచ్చి మీ అకౌంటెంట్స్ మొత్తం చెక్ చేస్తాడు. అంటే మన అకౌంటెంట్స్ అన్ని చెక్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ వెతికే విధానం తేడా ఉంటుంది. టాలీలో చాలామంది డేటా ఎంట్రీ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. డేటా ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత కూడా ఫైనలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి, ఏ బటన్ నొక్కితే ఏ ఫంక్షన్కి తీసుకుంటే మనకి ఏ రిపోర్ట్ వస్తుంది, ఏ పీరియడ్లో పెట్టుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది, దాన్ని బట్టి కొన్ని ఆడిట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఎవరు ఎంట్రీ చేశారు, ఎవరు రాంగ్ ఎంట్రీ చేశారు అనేది ఈజీ కనిపెట్టచ్చు అన్నమాట. సో ఆ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్స్ ఎవరు చేస్తారు? మన అకౌంటెంట్సే చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్ని ఏ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి? GST కన్సల్టెన్సీ పెట్టుకోవచ్చు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అడ్వైజరీ చేసుకోవచ్చు, వర్చువల్ CFగా ఉండొచ్చు, స్టార్టప్ కంప్లైంట్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్. ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే మనకి ఒక ₹1 కోటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ₹1 కోటి అనేది బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకోవడం మంచిదా? ఏ బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఆ తెచ్చిన మనీని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బిజినెస్లో కానీ లేకపోతే ఏ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచిగా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది కూడా మన వాళ్ళే చేస్తారు, అకౌంటింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఫ్యూచర్లో మనకేంటి స్కోప్ అంటే క్లౌడ్ అకౌంటింగ్ వచ్చింది. ఇందాక చెప్పాను కదా, మనకి
మన ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో కానీ వేరే ప్లేస్లో కానీ మనం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉండకుండా వేరే చోట ఉన్న ప్లేస్లో కూడా మనం క్లౌడ్ ద్వారా మనం అకౌంటింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేయొచ్చు. అది మనకి ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ ప్రాసెస్లో ఉంది, కొన్ని ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కూడా. ఓకేనా? అలాగే ఆటోమేషన్ టూల్స్, బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చేట్టుగా, బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా P&L జనరేట్ అయ్యేట్టుగా, అలాగే బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్ కొన్ని సిస్టమాటిక్ రిపోర్ట్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి ఏ యూజ్ చేసుకొని. ఓకేనా? అలాగే డేటా అనలిటిక్స్ ఇంటిగ్రేషను అండ్ అలాగే అడ్వైజరీ రూల్ డేటా అనలిటిక్స్ అంటే మీకున్న ఈ పర్చేజ్ అంటే మీ డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మన వాల్యూ తగ్గించుకొని కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించుకొని దానికి మనం ప్రాఫిట్ పెంచుకోవచ్చు అనే వాటి మీద, అలాగే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనే డేటా అనలిటిక్స్ అనేది కొత్తగా వస్తుంది. ఓకేనా? అది అలా కూడా చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ అడ్వైజరీ రోల్ ఎక్స్పాన్షన్. మనం అడ్వైజరీ అంటే ఓన్లీ మనం అకౌంటింగ్ GST ఇదే కాకుండా వాళ్ళు ఇంకేదైనా వేరే కంపెనీల్లో కానీ వేరే బిజినెస్లో కానీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి, డైవర్సిఫై అవ్వాలన్న కూడా ఆ డెసిషన్స్ అని ఎవరు ఇవ్వచ్చు? అకౌంటెంట్లు ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సార్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి సార్? అంతా బాగానే ఉంది, మీరు చెప్తున్నది బాగానే ఉంది, కానీ ఇవన్నీ చేయాలంటే మరి ఏం కావాలి మనకి? స్కిల్స్ కావాలి. ఆ స్కిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి? కంటిన్యూగా అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. మార్కెట్లో చాలామంది నాకు డెబిట్ వచ్చు, క్రెడిట్ వచ్చు, టాలీలో ఎంట్రీస్ చేయడం కూడా వచ్చు అని చెప్పి కొంతమంది ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళు అకౌంటెంట్గా చాలామంది అయిపోతుంటారు. సో వాళ్ళంతా అన్స్కిల్డ్ అంటారు. స్కిల్ అంటే ఎవరు? డెబిట్ క్రెడిట్కి యాక్టివ్ చేసినా కానీ ఎక్స్పెండిచర్కి ఏ ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేయాలి, అది ఎక్స్పెండిచరా, అసెట్టా, ఇన్వెస్ట్మెంటా, లేకపోతే ఇన్కమా, లేకపోతే అది మనకి ముందే వచ్చిన అప్ప ఏంటి అనేది అది క్లారిటీగా క్లాసిఫై చేసి చేసిన వాడే స్కిల్డ్ పర్సన్. ఊరికి డేటా ఎంట్రీ చేసిన ప్రతి ఒక్కడు అకౌంటెంట్ కాదు. ఓకేనా? సో ఆ అన్స్కిల్డ్ కాంపిటీషన్లో చాలామంది ఉన్నారు. అండ్ అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ చూసుకుంటారు. సో ఇవాళ నాకు డేటా ఎంట్రీ చేయడం వచ్చేసింది, నేను అకౌంట్ అయిపోయానని ఫీల్ అయిపోతారు. అండ్ అలాగే 2వ నెలలోనే నాకు జీతం ఇస్తావా, పెంచుతావా లేదా అని చెప్పి కొంతమంది ఫీల్ అయిపోతుంటారు అన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్లో గ్రోత్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట. సో పోనీ వాడు ఏమైనా నేర్చుకున్నాడా అంటే డేటా ఎంట్రీ చేసి అయిపోతుందా? అవదుగా. ఫైనలైజేషన్ ఉంటుంది, కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, అలాగే డెటార్స్ రేషియోస్ కనుక్కోవాలి. ఒక డెటార్ ఉన్నాడు, ఏజింగ్ ఎనాలిసిస్ అంటాం అనమాట. అంటే డెటార్స్ మనకి చాలామంది డెటార్స్ ఉంటారు. ఆ డెటార్స్ 30 రోజుల్లో ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఎంతమంది, 60 రోజుల్లో ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఎంతమంది, 45 డేస్లో ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఎంతమంది, అలాగే వాళ్ళకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఆ ఏజింగ్ ఎనాలిసిస్ చేయాలన్నమాట. ఆ ఏజింగ్ ఎనాలిసిస్ ప్రకారం తీసుకొని చేయాల్సిందంటే అకౌంట్ డేటా ఇస్తే రాదు, డేటా ఎంట్రీ చేస్తే సరిపోదు. దానికి సపరేట్గా టూల్స్ ఉంటాయి టాలీలో, ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం చేస్తాం. సో అది స్కిల్డ్ పర్సన్ మాత్రమే చేయగలరు. ఓకేనా? అలాంటివి చేసేవాళ్ళు లేక అలాంటి వాళ్ళ వల్లే మనకి ఇబ్బంది. అంతేగాని మనం ఏదో కంటిన్యూగా నాలెడ్జ్ అప్డేట్ అవ్వకుండా వాడు అకౌంటెంటే మనమే అకౌంటెంటే, వాడికి మనకి తేడా ఏంటి? వాడు అన్స్కిల్డ్, మనం స్కిల్డ్. అకౌంటెంట్ వాడు చెప్తాడు, మనము చెప్తాం. బట్ నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఉంటుంది? మనకు ఉంటుంది. మనం అంటే ఎవరైతే స్కిల్స్ అప్డేట్ అవుతారో, స్కిల్స్ కంటిన్యూగా నేర్చుకుంటారో, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కాకుండా ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ పెట్టుకుంటారో ఈ ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు మాత్రమే ఫ్లరిష్ అవుతారు, అంటే కంటిన్యూ అవుతారు. ఓకేనా? సో లైఫ్ ఈజ్ లెర్నింగ్. మనం కంటిన్యూగా లెర్న్ చేస్తేనే ఈ ప్రొఫెషన్లో మనం సర్వైవ్ అవ్వగలం. అండ్ అలాగే మనకి నేర్చుకోవాల్సిందంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మాస్టరీ. అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ ఎంతమందికి వచ్చు? ఎక్సెల్ ఎంతమందికి వచ్చు? సో మీరు ఎక్సెల్ కూడా నేర్చుకోండి. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో రిక్వైర్మెంట్ లేకపోయినా సరే రాను ఎక్సెల్లో మీరు డేటా చాలా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ఎక్సెల్ నేర్చుకోండి, దానివల్ల ఇంకా మీకు ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి. ఓకేనా? అలాగే డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లాస్. అవకాశం ఉంటే GST యాక్ట్లో ఉన్న కొన్ని కొత్త లాస్ నేర్చుకోవడం, అమెండ్మెంట్స్ తీసుకోవడం, కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చింది, పాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఏం అప్డేట్స్ ఉన్నాయి, అలాంటి తెలుసుకోవడం అనేది. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్గా నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో మనం ఎలా ఉండాలని అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ 1 or 2 ఇయర్స్ లెర్నింగ్ ఫేజ్ పెట్టుకోండి. అది మీరు ఆడిటర్ కావచ్చు, లేదా ఒక మంచి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఒక 1 or 2 ఇయర్స్ మీరు లెర్నింగ్కి వదిలేసేయండి, శాలరీ గురించి ఆలోచించకండి. ఓకేనా? బాగా ఎక్స్పర్ట్ అవ్వండి, టాలీలో కానీ లేకపోతే
జిఎస్టీలో కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కానీ వీటన్నిటిలో ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి. ఓకేనా? తర్వాత 3 to 4 years రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫేజ్. మీరు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ పొజిషన్లో అంటే మీ లైఫ్లో కాదు, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గాను లేకపోతే ఒక మొత్తాన్ని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి. మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడే దాని ఫలితాలు అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత స్పెషలైజేషన్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాక్టీస్. మనం ఎప్పటి నుంచి ఏమనుకుంటాం, మన ఇంటెన్షన్, మన ఇంటి ట్రాంకరబుల్, మనం వెళ్ళిన తర్వాత మన హస్బెండ్ దగ్గర డబ్బులు అడగకూడదు. అవసరమైతే నేనే ఇస్తాను, నువ్వు నాకు ఇచ్చాల్సిన అవసరం లేదనే ధీమాలో ఉండాలి. అలా ఉండాలంటే మన సొంతంగా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడగలగాలి. అది ఎప్పుడు మన స్కిల్స్ అనేది బాగా నేర్చుకొని అప్డేట్లో ఉంటే, బట్ నువ్వు నాకు ఇచ్చేది నేను నేర్చుకుంటాను, కావాలంటే 10 అకౌంట్స్ నేనే చేస్తాను అని మనం ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరే చేయగలరు. ఓకేనా? సో స్ట్రెంగ్త్, స్కిల్, ఇంటిగ్రిటీ, టెక్నాలజీ అంటే సక్సెస్ఫుల్ అకౌంటెంట్. అలాగే ఆటోమేటిక్గా స్కిల్ ఉంటే శాలరీ ఆటోమేటిక్గా అదే తన్నుకుంటూ వస్తుంది, మనం ఏమీ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? అలాగే స్కిల్స్ ఫాలోస్ డిసిప్లిన్. ఆ డిసిప్లిన్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే మనం నేర్చుకునే విధానంలో ఉండాలి. అలాగే మన యాటిట్యూడ్, మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సబ్జెక్ట్ రాకపోయినా సరే మన చాలా యాటిట్యూడ్ అయితే చాలా పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఒక క్లయింట్ వస్తాడు, సార్ నాకు ఇవన్నీ కాదండి, 10 రోజులు డేటా ఎంట్రీ చేయాలంటే ఏదో చేసేయండి అని చెప్పి అనవసరంగా మాట్లాడచ్చు. కానీ మనం సంయమనంగా అతనికి రెస్పాన్సిబుల్గా అలా కాదండి అనే సంయమనంగా రిప్లై ఇవ్వాలి. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన విధానంతో మనం కూడా రిప్లై ఇచ్చామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి మనకి తేడా ఉంటుందా? ఉండదుగా. సో బట్ వీఆర్ ఇన్ ఏ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్, వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ పొజిషన్. అంటే మంచి సమాధానం ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉండాలి, యాటిట్యూడ్గా ఉండాలి. ఆ యాటిట్యూడ్ని తగ్గించుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, చూజ్ వైజ్లీ టుడే. ఈరోజే డిసైడ్ అవ్వండి, మీరు లాంగ్ టర్మ్గా ఆలోచిస్తారా, షార్ట్ టర్మ్గా ఆలోచిస్తారా, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కావాలా, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కావాలా. ఓకేనా? ఓకే. అండ్ మై నేమ్ ఈస్ రవికిరణ్ గార్లపాటి. దిస్ ఈజ్ మై కంపెనీ, దీస్ ఆర్ మై సర్వీసెస్. సో నేనైతే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి, ఓకేనా, కంపెనీ బోర్డ్ మీటింగ్స్ కానీ అవన్నీ రన్ చేస్తాను. అలాగే వాటితో పాటు జిఎస్టీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, అలాగే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా తయారు చేస్తాను. అంటే లోన్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు బ్యాంక్స్కి, ఆ లోన్స్కి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఆ లోన్స్ శాంక్షన్ అవ్వాల్సింది. ఎందుకంటే మనం కస్టమర్తో కూర్చొని, ఆ క్లయింట్తో కూర్చొని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది మనం చేసిస్తాం. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో మీకు కానీ కంటిన్యూస్ అప్డేట్స్ కావాలి, ట్యాక్స్ గురించి కానీ, ఏదైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి కానీ, లేకపోతే ఈ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి ఏమైనా అప్డేట్స్ కావాలి అంటే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ ఇది, మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేది వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఎంతమందికి ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్? అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీకు కంటిన్యూస్గా అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? చేయండి. నేను మొబైల్ ఫోన్స్ లేవేండి ఇక్కడ? ఓకే. సరే, మౌనిక మీ అందరికీ షేర్ చేసిన తర్వాత చూసుకోండి. ఓకేనా? డన్. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అండ్ డిస్కషన్, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి స్పెసిఫిక్గా. ఏం క్వశ్చన్స్ లేవా? అంటే మీకు ఏం అర్థం కాలేదన్నమాట. అర్థమైంది అంటే డౌట్స్ రాకుండా పోయిన విధంగా అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది, అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది మనకి మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఇంకా బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి కదా. సో మనం స్ట్రాంగ్గా ఏం డిసైడ్ అవ్వాలి, మన వంతులకు మనం ఓన్గా నిలబడాలి, వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఈవెన్ మన పేరెంట్స్ కూడా కొంత వయసు వరకు మనం డిపెండ్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత మనం ఓన్గా మనమే నిలబడాలి. ఓకేనా? మన కాళ్ళ మీద మనమే నిలబడాలి. ఈవెన్ పెళ్ళైన తర్వాత హస్బెండ్ని కూడా నిలబడాల్సి, కానీ మరీ ఎక్కువగా అతన్ని కమెంట్ చేసే కాకపోయినా సరే మన వంతు మనకు ఓన్ మనీ కొంచెం ఉంటే ఆ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది మనకి చాలా ఉంటుంది. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ. డౌట్స్ ఏం లేవా? ఓకే, డన్.